मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। बेटा अज का जो अपना लैक्चर है पंजाबी कंपलसरी तो BA भाग थर्ड और BCom भाग थर्ड के लिए आप नावल है जोड़ा यो हमारा जीवना दलीप कौर टिवाणा का शुरू किया हुआ। अज आप उसका दूसरा लैक्चर करन जा रहे हैं। पहले लैक्चर के आप गलबात छड्डी सी कि नरैण ते भानू रात के हनेरे दे विच एक दूसरे के नाल दुख सुख है जोड़ा वो साझा कर रहे हैं। नरैण भानू नूं उहदे जी लगन बारे जोड़ा गलबात है वह पूछ रहा है तो भानू अपनी नींद ना आने के कारण दस रही है कि वह कई बार रात को क्यों जागती रहती है। मैं कई बारी देखिया बड़ी वड्डी रात थाई तू जागदी पई हुन्नी है। मैं कहा खबरे कोई सोच होवे, नींद मैनू ऊँ थोड़ी होगी, पहली उमरे बथेरी सी, ओह जगाउंदा ही हार जांदा, कौन सरबन। हाँ ओह उठाउंदा उठदियाँ कह के मैं फेर सौ जाती, हार के ओह आप ही चाह रख धर दिंदा। भानू हाँ जे भला हुण किधरों सरबन आ जावे तू मैनू छड्ड के चली जावें। नरैण है उन्होंने पूछ रहा, कहता जे अचानक किधरों हुण सरबन है जोड़ा वो आ जाए तो तू मैनू छड्ड के चली जावेंगी। लै मरे हुए भी कदे आए ने, हुण तां अगे जाके ही पुछूँगी भी इसे खातर ब्याह के लिआया सी। अगे की वह बैठा तैनू ही उड़ीकदा होऊ, उदों नूं खबरे किहड़ी जून लै चुकिया होऊ। भानू नूं यह गल सुन के लग्या जिवें रात का सारा हनेरा उस दे उत्ते आ डिग्गिया होवे, भाव कि उसनूं कुछ सुझ नहीं रहा सी। जदों उसने अचानक यह गल सुनी, कुछ पल चुप रहन पिछों उसने नरैण नूं पुछया, मखा जी मैं तेरे मंजे ते आ जा, एक शर्त उत्ते बई उदों ही सौ जाएगी। मेरे मंजे दा तां तैनूं जिवें टूणा ही है, आई नहीं ते सुत्ती नहीं। तेरे कोल आके असल विच मैनूं डर लगणों हट जांदा है। डर नूं कि तू न्याणी है, यह तां मैं भी सोचदी हाँ बई डर नूं कि मैं न्याणी हाँ। भानू तू आथणे इन्ना चिर कित्थे गई सी, मैनूं चाह चाहीदी सी। जोता भर बैठा उड़ीकदा रहा। नरैण है बेटा जिहड़ा भानू नूं पुछ रहा, कहंदा तुसीं शाम नूं कित्थे चले गए सीगे ते मैं तुहानूं काफ़ी देर तक जोता भर तो भाव के, ठीक है ना, 3-4 घंटे का समा 4-5 घंटे का समा लगा लो, जिमें सवेर तो शाम दोपहर का बेटा दोपहर तो शाम तक का एक जोता हुंदा है, ठीक है ना। मैं बाहर कनी गई सी, भानू है जिहड़ी उत्तर दिंदी है बेटा, इन्ना चिर उत्थे सियामो मिल पई सी घोनेकिਆਂ दी, ओह भी मोरां वाली दी है ना। कहंदी उत्थे जिहड़ी सियाम है वह मैनू मिल गई सी, जिस करके मैनू देर हो गई। इन्ना हेज है मोरां वाली दा, उत्थे ही जा रहो। नरैण है जिहड़ा खिच के उत्तर दिंदा, कहंदा जे इन्ना हेज है, हेज तो भाव बेटा मोह प्यार, ठीक है ना। कहंदा फिर उत्थे ही जाके रह। नरैण ने पासा लेके दूजे पासे मूँह करदिआं कहा, नरैण जिसनूं हुणे भानू पुछ रही सी तेरे मंजे उत्ते आ जा, एकदम कोई ओपरा मर्द जापिया। उसनूं यह भी लग्या जिवें इस निर्जन हनेरे विच ओह किसी बेगाने आदमी कोल पई है। भानू ने उठ के तेल पा के दीवा डंग लिया। दीवे दे चानणे उसनूं पीढ़े विच पए भांडे दिसे, जिहड़े हत्थ ने उसने मांज के लिशका के टिकाए हुए सन। दीवा डंगण तो भाव है बेटा इत्थे उन्हें की है दीवा जगा लिया तो रात का हनेरा जिहड़ा उहदे अखां दे सामने तो दूर हो गया। रोशनी है जिहड़ी ओह होण करके उहदे जिहड़े भांडे धो सवार के रखे सीगे मांज के ओह की है शीशे दे वांग चिलकण लग पे। हाँ जी अगे है सामने संदूखां कोल चरखा पिया सी, जिस उत्ते गई रात तक ओह कतदी रही सी। खुरली ते मझ खड़ी सी, कौले कोल उसकी जुत्ती पई सी। किसदी भाव भानू दी बेटा। दीवे दे चानणे विच यह घर उसनूं एडा उपरा ना लग्या, भाव कि फिर भी उन्होंने अपनापन है जिहड़ा इस घर दे विच नज़र आया। उसने मैं दी खाली हो चुकी खुरली विच कख पाए, मैं दे पिंडे उत्ते हत्थ फेरिया। मैं तो भाव बेटा मझ कट्टी उत्ते डिग्गिया पिया झुल दिता। झुल सर्दियों के दिनों के विच बेटा खद्दर का कपड़ा प्रार्थन समय के विच आपां बलदां दे उत्ते देण दे लई, ठीक है ना, जिस तरह की दरी हुंदी है इस तो भी ज़्यादा मोटा हुंदा सी। झुल दर्जियां तो तैयार करवा के अपने बलदां दे उत्ते जिहड़े अपने बजुर्ग ने वो हल वाउण दे समय दिंदे हुंदे सी तां कि डंगरां नूं सर्दी ना लगे। हाँ जी अगे है
ਫੇਰ ਡੰਗ ਲਿਆ ਦੀਵਾ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਖਿਜ ਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਫੇਰ ਜਗਾ ਲਿਆ ਦੀਵਾ। ਮਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਣੀ ਟੇਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੀਂਦ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਨੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੋਹਾ ਦਬਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ। ਨਾਲੇ ਦਾਣਾ ਭਿਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਜੂਠ ਮੂਠ ਵਾਲੇ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਨੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਵੀ ਭਿਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਪਏ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਘਾ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਚਿੜਕੇ ਕਿਹਾ। ਨਰੈਣ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ। ਨਰੈਣ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੇਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੱਖਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਭਾਨੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੇਜ ਮਾਰਦਾ। ਨਰੈਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੇਜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਡੋਗਰ ਮਰਿਆ, ਡੋਗਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਡੋਗਰ ਮਰਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਸੁਰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਉਵੇਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਨਰੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਭਲਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਹਦੇ ਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲਦੇ ਸੀ ਬਈ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਨੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅੱਕੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਹਦੇ ਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਾਨੋ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਓਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਭਲੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਟ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਸੌਂਟੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਬਈ ਬਾਪੂ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਦੋ ਮਾਰੂ ਇਹਦੇ ਗਲ ਹੱਥੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜੂਨ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਐ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾ ਕਨੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਛੱਡ ਪਰੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਝੇੜੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਰੈਣ ਹੈ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਬਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਮਨਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਵੱਟੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ।
ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਖ ਦਿਆ ਕਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ। ਹੁਣ ਭਾਨੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਨੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਘੁੱਟ ਜੀ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਨਰੈਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਧੌਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਧੌਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਊਂ ਹੀ ਠਰ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਭਾਨੋ ਹਾਂ ਆਥਣੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰਨੀ ਬਾਜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੇਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ। ਆਹੋ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਨੋ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਨੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਨੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਰਬਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦਣ ਦਾ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਭ ਲੋਟ ਕਰ ਦੂ, ਬਸ ਤੂੰ ਦਗਾ ਨਾ ਦੇਈ। ਨਰੈਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਛ ਲੋਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਦਗਾ ਨਾ ਦੇਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਦਗਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ। ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਈ ਘੜੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਭਾਨੋ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੀਵੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਨੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਭਾਨੋ ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੱਖਾਂ ਜੀ ਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਆ ਕੁ ਥੰਦਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਊਂਗੀ। ਭਾਨੋ ਇਹ ਘਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਭਾਨੋ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਰਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਈਆ ਕੁ ਥੰਦਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਣ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰੇ। ਭਾਨੋ ਨਰੈਣ ਨੇ ਆਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਸਹਿਮ ਕੇ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਆਖਦਿਆਂ ਭਾਨੋ ਨੇ ਦੀਵੇ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੋਂਦੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਟੇਢੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਦਾ, ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੱਟੀ ਵਰਗਾ ਲਿਪਿਆ ਪੋਚਿਆ ਘਰ ਤੀਸਰੇ ਝਾਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
पैदा हुंदी है। ठीक है ना। तीसरी झाकी शुरू होगी 19 नंबर पेज के उत्ते। हाँ जी। हट्टी वर्गा लिपिया पोचिया घर, तली दिता संभरिया सोरिया, अंदर भावें भूंजे पा के खा लो। भाव के मकान दे विच बहुत ज़्यादा सफाई है, जिस घर दे विच कदे बैठण नूं भी जी नहीं करदा सी, अज तुसीं चाहे उसदे भूंजे पा के खा लो। भाव के बहुत ज़्यादा सफाई दे नाल ओह चिलक रहा है। किसी रकान दे हत्थां दा बनाया मोरनियां वाला पीड़ा, पीड़े विच चिण के रखे लिशकदे भांडे, चकमा चुल्हा, चुल्हे उत्ते रिझदे साग विचों उठदी चिट्ठी भाप भानों कोल बैठी लहसण छिल रही सी साग विच पाउण लई। भानों है जिहड़ी कोल बैठी की है, लहसण है जिहड़ा छिल रही है भाव के साग दे विच पाउण लई। बे नरैण तेरी बहू तां बड़ी सोहनरी है, कंडा कढाउण आई संती ने धोते हुए कपड़े पाई बैठे चिलम पी रहे नरैण नूं कहा। संती है जिहड़ी हुण घर दे विच आ जांदी है जी कंडा कढाउण दे लई, ते वो कह रही है उहदी सफाई नूं देख के ते नरैण दे हुलीए नूं देख के। भाव के नरैण है जिहड़ा पहला अमलियां वाला हुलीआ रखदा सी, भाव के मैले कचले कपड़े ते बहुत ही ज़्यादा खराब पाटे झीटे ते अज की हो धोते सवारे कपड़े पाई चिलम पी रहा है। हाँ जी। बाली तारीफ करके इनू विगाड़ ना देई संती, जावे बिगड़िया होया दा सगों तू है, हर वेले कोई ना कोई अमल। देख तां इहदा की हाल कर छड्डिया, कानिया वर्गियां टंगां बाहां सुक्किया मूँह, बई बंदा घ्यो खावे जिहा राह है। ले ये तां झिड़कदी हो है, तू भी लग गई। मैं किहदे कोल दाद फरियाद लावां, जिहदा ना अम्मा ना बाबा। नरैण है जिहड़ा कह रहा है, कहंदा जिहड़ी भन्न वो तो पहलां ही मैनूं बहुत ज़्यादा झिड़कदी सी, भाव के इन्हां कम्मां तों रोकदी सी। कहंदा तूं भी अगे इहदे नाल लग गई, मैं किहदे कोल इह सारी दाद फरियाद लगावांगे, किहदे कोल अपने दुखड़े ने जिहड़े रोवांगे, क्योंकि मेरे तां अगे पिछे कोई अम्मा ना बाबा, भाव के माता पिता भैण भरा कोई नहीं। चंगा करदी है जे झिड़कदी हैगा ही तूं इस लायक, बई की पिया इन्हां चीज़ां 'च, लहू ही फूकदियां ने, कदे सुखा कदे शराब कदे सुल्फा, कुछ ना कुछ झुलसदा ही रहना। तैनूं की दसां बेबे, एकादशी वाले दिन मेरे नाल जाके गुरुद्वारे नेम करके आया, बई अज तो नहीं पींदा शराब। पर 2 दिन ना कट्टे गए, सगों रब तो भी झूठा पिया। भानों ने जिवें शिकायत लगाई होवे। भानों कह रही है, कहंदी गुरु घर गया सी एकादशी वाले दिन, तो उत्थे परमात्मा अगे खड़ के सौं खाधी सी कि मैं हुण कोई नशा जिहड़ा वो नहीं करना, कहंदी पर 2 दिन नहीं कट्टे, परमात्मा अगे भी यह झूठा पै गया। रब आप सौरा किहड़ा पींदा नहीं होना, मैनूं लगदा संती वो दिने भी पी रखदा होना, तां ही संसार ते हनेरा वरत्या पिया। नरैण है जिहड़ा हुण मश्करी करदा होया कह रहा, कहना परमात्मा आप किहड़ा पींदा नहीं होना, रब आप किहड़ा पींदा नहीं होना, कहना तां ही तां वो सारे पासे की है हुण संसार दे उत्ते हनेरा जिहड़ा वो वरत्या रहिंदा है। नरैण ने चिलम झाड़ के लम्मा सूटा लगाउंदिआं कहा, चुप कर वे वाला ना भौंक, रब तो 7 वेले डरीए, उस दे रंगां दा की पता हुंदा है। संती जिहड़ी उहनूं झिड़क रही है, कहंदी चुप कर, अपनी जबान बंद कर, कि परमात्मा का पता नहीं किहड़े रंगां दे विचों राजी होवे। लै बेबे निकल गया कंडा। भानों ने उसनूं सूई फड़ाउंदिआं कहा, जिउंदी वसदी रहो, रब तैनूं एक जी दे देवे, इस घर दी तेरी जड़ बुनियाद लग जावे, फिर ये जिधर मर्जी धक्के खांदा फिरे। तैनूं नहीं पता संती, ये तां मैनूं जवाक समझदी है, तैं देखी नहीं आकड़ इहदी। कदे कहू धोते हुए कपड़े पा लै, कदे कहू जुत्ती इत्थे ना ला, कदे हट्टियों सौदा लिया दे, हुण हाँ तिल रखे हुए ने कुट्टण नूं, आखदी है भुग्गा बनाउणा है। नरैण ने चिलम रख के तिल कुट्टणे शुरू करदिआं कहा, जावे बंदा बना दिता तैनूं जिद्दण दी आई है। होर सुण लो, अगे मैं बंदा ही नहीं सी, बड्डी भाबी है मखौल कर लूँ तां की है। भानों ने चुल्हे विच अग खुरच के संती बल नूं करदिआं कहा, पर मैं तैनूं एक गल आखां नरैण, भावें तैनूं चंगी लगे भावें माड़ी,
ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਠਮਲੀ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੱਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੜੇ ਛੜਾਂਗ ਦੀ ਝੌਂਫੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਬਈ ਘੁੱਟ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਲਟੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਵੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਗ ਜਾਓ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਬੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਗੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਝਾਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਨੀ। ਭਾਨੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਗੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਠਮਲੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਨਰੈਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤਿਲ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਝਾਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹੂਰਾ ਪਰੀ ਕਨੀ, ਐਵੇਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਪੀ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਰੈਣ। ਲੈ ਸੰਤੀ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਊ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਕਹਿ ਦੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸੰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੂ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਜਾਊ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜੂ, ਆਖੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਹੈ। ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ। ਨਰੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਆਂ ਠਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵਾਂ। ਬੇ ਨਰੈਣੇ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਹਨਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਐ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਲੱਗਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਲੱਗਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਥੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਨ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੈ ਬੇਬੇ ਦੇਖ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਭੁੱਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾਂਦੀ ਭਾਨੋ ਬੋਲੀ, ਕੁੜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਿਆਣੀ ਆ। ਪਿੰਨੀ ਫੜਾ ਕੇ ਭੋਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਬੇ ਸੰਤੀ, ਕੁੜੇ ਬੇਬੇ ਸੰਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਲੋ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੇ ਆਈ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਬਚਦੀ ਪਿੰਨੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੋਤੇ ਦੀ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਭਾਨੋ ਤੋਂ ਕੰਡਾ ਕਢਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਆਲੋ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਨੋ ਤੋਂ ਕੰਡਾ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਬੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੁੱਚੇ ਲੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਨਰੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਲੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਰੈਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਭਾਨੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਤੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਨੋ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੇ ਦਿਆਲੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ,
ਭਾਨੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਫੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਛੱਡੀ ਰਾਮ ਗਊ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਐ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਾ ਦੀ ਭਲੀ ਹੋਊ। ਕੁੜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਾਰਾ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਐ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਠ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਊ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰੂ ਵੱਡੀ ਭਗਤਣੀ, 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਕੁੜੇ ਦਿਆਲੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਉਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੀਏ। ਕੁੜੇ ਹਾ ਸਿੰਘਾ ਤਵੀਤ ਦਾ ਬਲਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਸਿੰਘ ਤਵੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੂੰ? ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈਆਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਮੇਖ ਕਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ। ਕੁੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਜੇ ਮਟਕ ਦੇਣੇ ਹੱਟੀਓਂ ਲੀੜੇ ਪੜਵਾ ਦੂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਰਕ ਦੇਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਟੀਓਂ ਮਟਕ ਦੇਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੱਗਾ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਰਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਾਨੋਂ ਦਾ? ਦਿਆਲੋ ਨੇ ਧੁੱਪੇ ਧਰੇ ਕੁੜ ਨਾਲੋਂ ਥੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲ ਕੇ ਮੈਲ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ? ਲੈ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਚੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਲਾਂ। ਆਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਦਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਣਦਿਆਂ ਸਹੇੜਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਉਦਲ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਟੇਸਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਫੜੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗਲ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗਧੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਜੜੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕਤੀ, ਬਈ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਤੂੰ ਬੈਠ, ਦੱਸ ਚਾਹ ਧਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਈ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੱਸ। ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹੋਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੱਟੀ ਬੰਨਣੀ ਸੀ। ਦਿਆਲੋ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਪਕਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਹਾਂ ਨਰੈਣ ਕੇ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸੀਤੋ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੋਊ, ਖਬਰ ਹੈ ਭੋਰਾ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਤੋਂ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਹੀ ਪੂੰਝਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਲੈ ਗਈ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਟੀਓਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਈ ਘਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਬੋਤਲ ਤਾਂ ਵਿਕ ਵੀ ਸਿਉਂ ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਨੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪਈ, ਬਈ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਦਿਆਲੋ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਜਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੇ ਦਿਆਲੋ ਜਾਗਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲੈ ਹੁਣ, ਕਦੋਂ ਤਾਈਂ
ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਕਨੀ ਝਾਕਦਾ ਰਹੂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਗਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ।